नमस्कार आज्ञा। कहानी शुणिबे। कहानीटीर ना हूँ पिंपुड़ी पिंपुड़ी। लेखक गोपीनाथ महांती। धीरे 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 सभा उपरे पहुँचवाकू आउ 12 हाथ बाकी अच्छे। गोटाक पछे गोटाए होई उपरकू उपरकू चली पाद दीटा। गोड़र पेंडा और जंघ जेपरिकी फाटी पड़िलाणी। छाती भितर धुड़मुस चलचे। मुंडर टोपी फांदारे झाड़ गुड़ाक झुलुची ओळीरू वर्षा पानी परे। हाफ पैंट हाफ कमीज ओदार सरसर। तथापि टेकी ହେଲା परी चलीची देहटा। लगुची सते कि पवन रे आउजिची। पर्वतर मौड़ हो गला। रमेश अटकिला। बड़ गछर बण कहीं तले रहिलाणी। उपरकू दिशुची कला घुमर जेपरिकी पाताल को ओल्ही जाइछि अग्नाग्नि बनस्थ। किंतु उपरे लंडा चट्टाण करे करे घास चारिपाखरे आकाश। पर्वत चढ़ा खूब कष्ट सी आपणा पाखे स्वीकार कला। दलर अन्य मानक आगरे से कथा कहबाकू लाज माड़े। बयसरे सेई तो टोका से माने बुढ़ा हवा दरबुढ़ा। ता छड़ा से कर्मचारी अधिकारी लोक। जेते कष्ट पाऊ तल ओठरे दांत माड़ी दे काठ परी रहिबा तार कर्तव्य। ओलटी सेमानकू कहे कण एतिकिरे थकीगल। सरुआ नौका भेंडिया लोके जोता मड़ा पादरे दाढ़ुआ गोजिया पत्थर उपरे खटखट डेई आगे चली जाए। इंजिन परी सह सह ही उपरकू उठुची चपरासी भिनु। ओडिया रमेश उपरे ठिया होई अपेक्षा कला। बेनुर प्रकांड ठेका धीरे धीरे बड़ बड़ होई उपरकू उठुचे। जेपरिकी गोटिए माटिया बनर अतिकाय छतु। ता तले कला मिसमिस गेटम गाटम लोकटी। नाकरे कानरे सुना नली देहरे कोट पैंट बंधुक बोईची और पिठीरे फलास झुलेइचे। बिनु उपरे आसी ठिया होई हाँ हाँ हैला। पाटी कला एई तेरे बेरे वादुडे। रमेश पछाड़े तार साइन बोर्ड परी ठिया होई रहिला चपरासी। तलु समस्वर रे गीत शुभुची। गीतर गहली घोषा लहराई उठुची। बाइले बाइले। आगे जणे तापरे 2 जण तापरे एकाठी 8 जण भारुआंग चेहरा। फुटी बाहरिला डेंगा घास उआड़ू कौपुनी पिंधा कंध लोक। खाली देह। गीत बंद हैला। बिनु पाटी कला खाली अलसुआ गुड़ाक जेते गाली देले खाली पछरे पड़ी थिवे। बुढ़ा होई गलु बे आज्ञा। जणे किए उत्तर देला। लागिले तांकर हस। से माने खंडे छाड़ी बसी पड़ी टिंका लगाइले। बिनु फ्लास्क खोली चा देला। गोटिकिया अँला गछ तले बसी पड़ी रमेश चा पीपू पचारिला आउ केबे बाटे आसीथिलु बिनु? आउ थरे आसीथिली 2 वर्ष तले। ता आगुरु तो अनेक थर। आउ के अधिकारी ए बाटे चली चली आसीथिले? केते आसीथिले आज्ञा। ए तो हाटकू जीवाकू पाख बाट जास हुए। रमेशर आत्माभिमान दबिगला। पिला दिनु एपर्यंत सबुठू बेसी आनंद से पाई आसीची समस्तिंकी आगरे रहिबारे। आउ सेई तो उपाय संस्थान पाई प्रतिष्ठा पाई। उत्तर बालेश्वर रे कहीं एक खंड मफसल रे गोटिए दरिद्र परिवार रे तार जन्म। केते संगी अटकी गले गाँ चाटशाली रे। केते पुणी रहीगले कॉलेज पाखे। ता गाँव से एका कॉलेज अतिक्रम कला। ता भी संभव है स्कॉलरशिप बଳରେ। प्रतिवर्ष प्राइज बही परीक्षार फल स्कॉलरशिप मेडाल जीवनर बांके बांके गोड़ जिता साफल्य एतिकी। रमेश तार स्मृति रे गर्वित। ता पर दिने से चाकरी रे जोग देला। अचिन्हा लोक चिन्हा हेबाकू आसी दंडवत कले। चपरासी सलाम हैला। संजय बुढ़े इन्शुरांस एजेंट जगी बाबू आसी चा खाइबाकू निमंत्रण कर दे गले। विभागर संबंध आसिला। सांग पढ़ुआ उमेश आसी स्पष्ट पचारि गला भाई तो बाहागर विषय का संगे कथाभाषा हेबा कहलु टिकिए? दंडवत दंडवत चारिआडे दंडवत। व्यक्तिगत उद्यमर परखा परखी
प्रथमे जिता जिति तार आत्माभिमान पलटिला आत्मविश्वास। रमेश बुझिला से जड़े कहीं तार पट्टभूमि से अगणित लोक जो मैंने कहीं नुहति किंतु पदे पदे खेंटा लगे जितेबाला से देखे जेते आग को माड़िले भी ता पूर्वरु अनेक आहरी आग को जाइछंती। जेतेबेले देखिले आगरे अनेक आउ ताकू चाहिए से अति नगण्य। अंततः पर्वत चढ़िला बेले परि लागुला जेपरि तार सभ्य गोष्ठी से ही ए बाटे आसीची प्रथम होई। सत नहेले भी कल्पना करी आनंद पाउथला। चा देउ दो बिनु कहूची एई पर्वत उपरे सेथर बड़ साहेब छाउणी पकईथिला। रहीगलु एठी 5 दिन सते कि सहर बसी थाए। आउ की शिकार की नाट तमसा केते कथा। हाँ मनीष आसीचंती मनीष जाइचंती जदिच देखिले लागुची अंधार बण सबुदिन एपरि अंधारुआ। से कालार बण आज्ञा काहीं आउ से बेनु कहिला। भारी बण थिला जंतु जे जंतु कहिले न सरे। से बण सरीगला कंध माने हाणी पकेइले। एइठी थिला केते कंध गाँ बण सरीबारु बाग धरी धरी खाइला से माने उठीगले। एकाले बण नाही आउ एगुड़ा कौन कटा है फेर बढ़ी जाइची। जेते बढ़िले से बण आउ काई हबो। मनीष आसीची बण भितर को भेदीची फेर हटी जाई फेर आसीची। बण पहाड़ भी तार सुख दुखर धारा लेभी नहीं छपी रही घंच जंगल तले तले गोड़ी सालु सालु सबू झरणाधार परी। रमेशर आत्मचेतना उदास होई धिमेई पड़िला से गणचेतन रे। भंगा बिस्कुटर गुंड गोटेबाकू सरू होई पिंपुड़ी धारटिया लागिगलाणी। रमेश चमकी पड़ी निघा कला। हसी दे मन को कहिला खाली मनीष नुहंती पिंपुड़ी भी। 4000 फुट पर्वत उपरे मनीषर गृहस्थली साथी पिंपुड़ी भी रहीचे। सामान्य पिंपुड़ी जेपरिकी तार ए पर्वत बुलार असल उद्देश्य ताकू स्मरण पकईदेला। ठिया होई से पचारिला बिनु चाउल चोरी धरिबा तो आउ धरिबा नहीं। जो बाटे गले भी चाउल बाहर जाई कसोलसा हाटरे। अच्छा 10टा बाजिची एई ढालोटा ओल्हे पड़िले आमे सेठी पहुँची जिबा 2टा आगु। तापरे तो गोटी गोटी धरी पकेइबा जिबे कुआडे। बेस चलो तेबे आउ डेरी नहीं। एठी भी विश्राम मिलिबो नहीं जानी बिनु विरक्त हला किंतु उपाय नहीं। जहा जानिथिला पुंजाए 5टा कंध बोली ताहारी बहादुरी देखाई कंध बोझें ऊपर गर्जन कला। हेई तेरे बेरे हाला मुड़े। कंध लोक गरगर हेले भला कथा टिकिए विश्राम नहीं खाली दौड़ दौड़। मांकड़ खेलिला परी आदिम कुभिकंद भाषा बिनु और तार पूर्वपुरुष को गाली बखाणिले। सेमाने जानती तांकर भाषा ए बुझिबे नहीं। एमाने खाली हुकुम देबे बोझ बुह पानी आण काठ आण। एतिकी प्रकाश करने को केतेटा कंध शब्द कही कई जानती बिनु भी जाने। सुतरां ताकू मन खोली गाली देले क्षति नहीं। आपणा भितर कुआ कोई हेले आच्छा पाइया लागिची। आंकु जे देशर चाउल से देशर लोक किणी नउछन्ति बोली एमाने बण चकटी चकटी मूषा धरिया को जाइछन्ति। भोक तो समस्ती करिवो सेथिरे ए देश कौन से देश कौन। जार जहा दरकार से जदि ताकू किणिया को आसिला सेथिरे अपराधटा कौन। भला ए देशटा भी कार चाउल बा कमाउछि किए ना। एमानक न्यायटा भिन्न। से न्याय मद रांधिले दोष बण हाणिले दोष चाउल किणिले दोष बोझ बोई बोई 2 दिन बाट चली घाल्य होई बसी पड़िले दोष। कथा गपिबाकू बेल नहीं। चपरा से गाली देलानी। बाबूटा भी माडी चलिलानी आगे आगे। कंध लोक उठी पड़िले आपणार सबु अभियोग को एकाठी गुंथि गीत फांदी देले। ता पछरे तुआई तुआई सेई एका घोषा बाइले बाइले। सामनारे महाबण ताहारी तले तले पर्वत ढालुरे छपिला सुडंग परी तळुको तळ बाट।
ପଛରୁ ସମସ୍ୱରରେ କନ୍ଧ ଗୀତ ରମେଶକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭୁଛି। କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ହୋଇଥିବ? ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଏକ ଜାତୀୟ ଗାଥା। ବିନୁ, ରମେଶ ରଡ଼ିଲା। ମନେ ମନେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ପଥର ଉପରେ ଟଳଟଳ ହୋଇ ବିନୁ ତା ପାଖକୁ ଚମକିଗଲା। ତାର ବୟସ 55, ମୁଣ୍ଡ ମଝିରେ ଚନ୍ଦା, 6ଟି ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଏ ବୟସରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ତା ଦେହକୁ ସହେ ନାହିଁ। ଦେହ ଖୋଜେ ସୁସ୍ଥି, ମଠ ମଠ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଟୋକା ଅଧିକାରୀ ତରତର କରିଦିଏ। ଅମଡ଼ା ମଡ଼ାଏ, ଆପେ ବାୟା, ପରକୁ ବି ବାୟା ଲଗାଏ। ବିନୁର ଖାଇବାକୁ ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲେ ତାର କ୍ଷମତା ଚାଲିଯିବ। କଳାହରଣ ହୋଇ ସେ ହେବ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଦେଶିଆ। ଜୀବନଯାକ ବାଘ ପଛେ ପଛେ ବେଲୁଆ ପରି ସେ ଦେଶିଆଙ୍କ ଉପରେ ଚରିଛି। ପୁଣି ନିଜେ ଦେଶିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ହେବ ଭାବିଲେ ଜୀବନ ଉପରେ ଧିକ୍କାର ଜନ୍ମେ। ସେଇ ଭୟରେ ବିନୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼େ। ବିନୁ, ଏମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ୟାର ମାନେ? ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ପରି ପଗଡ଼ି ହଲେଇ ଦେଇ ଦି' କଳ ପାନ ଭିତରୁ ଅବୁଝା କନ୍ଧ ଗୀତର ଅର୍ଥ ଫାନ୍ଦି ଦେଇ ବିନୁ କହିଲା, ଏଇଟା ସେଇ ଚୈତ ପରବର ଗୀତ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ୟାର ମାନେ? ଖାଲି ଧାଡ଼ିଂ ଧାଡ଼ିଂ କଥା। ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତେତେ ଦେଖି ମୋର ବଡ଼ ସରଧାଏ ଯାଇ ଫୁଲ, ତୁ କେବେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ ଏ ଯାଇ ଫୁଲ। ବିନୁ ହସିଲା। ରମେଶ କହିଲା, ସବୁଦିନ ୟାଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ? ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା। ବାଇଲି ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜୁଇ ଫୁଲ? ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏମିତି ଶିଖି ବସିଲେ ଭାରି ଚଞ୍ଚଳ ୟାଙ୍କ ବୋଲି ଶିଖିଯିବେ। ରମେଶ ଖୁସି ହେଲା। ପଚାରିଲା, ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ଏଇ ଗୀତ? ଆମ ଦେଶରେ କେହି ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରମେଶ ମନେ ମନେ ଲେଖି ରଖିଲା। ବାଇଲେ ମାନେ ଜୁଇ ଫୁଲ, କନ୍ଧମାନେ ଖାଲି ଘେନି ଘେନି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ରମେଶକୁ ଭୂତେଇ ଦେଇ ବିନୁ ବି ଖୁସି ହେଲା। କନ୍ଧ ବୁଝିଆ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଚପରାସି ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଗାଇ ଚାଲିଲେ ଆପଣାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବାଟରେ ଦେଖା ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ହାଟ ମୁହାଁ କନ୍ଧ ବାଟୋଇ। ଗୀତ ଶୁଣି ହସି ଉଠିଲେ। ଗୀତରେ ଗୀତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ସମ ଦୁଃଖୀ ସେମାନେ, ଏକା ଉପହାସରେ ଭାଗି। ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପାଟି ଗୋଳି ହେଲେ ବୋଝିଆ ତୁନି ପଡ଼ନ୍ତି। ବିନୁ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼େ, ହେଲେ ଗୀତ ଗା, ଗୀତ ଗା। ଆମ ଦେଶରେ କେହି ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣାର କଥା ବିନୁର ଆପଣା ଆଗେ ନୂଆ ରୂପ ଧରି ଠିଆ ହେଲା। ସେ ତାର ସାନ ଭାରିଜା, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ। ଆଗରେ 2 ଭାରିଜା ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ଷେ ହେଲା ସେ ଆସିଛି। ଅଧିକ କନ୍ୟା ସୁନା ଦେଇ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଶା ମୁହଁରୁ ସେ ଗୋରିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ଏ ବଣ ଦେଶରେ ଛଡ଼େଇ ଆଣିପାରିବା ହିଁ ପାରିଲାପଣ। ସେଥିରେ ମଣିଷ ଜନ୍ତୁକୁ ଟପିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିନୁର ଏ ପାରିଲାପଣ ଉହାଡ଼ରେ ଥିଲା ଜୀବନ ଗୋଟାକର କ୍ଷୋଭ। ତାର ତୋଟା ଅଛି, କ୍ଷେତ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ବୟସ ଯହୁଁ ଯହୁଁ ସରି ଆସୁଛି ତହୁଁ ସେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାର ପୁଅଟିଏ ଦରକାର। ବାଟେ ବାଟେ ଖାଲି ତାର ଗୋରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। 2 ସଉତୁଣୀ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ? ମନ ରାଜି ନହେଲେ ଏ ଦେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଯାଏ। ଗୋରି ମନ କଷ୍ଟ କରୁନଥିବ ତ? ଆଉ ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଚପରାସି, ଜାନା ବିଶି, ଲେଖାଜୋକାରେ ଟାଣି ଓଟାରି ବିନୁର ନାତି ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ। ଖାସ୍ ଆଈମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା ଲାଗିବାକୁ ଆସି ଓଳି ଓଳି ବିତେଇ ଦିଏ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ? ବିନୁ, ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚାଉଳ ଆଗରୁ ଧରା ପଡ଼ୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଲୁଚା ଚୋରାରେ ମାନ୍ଦ୍ରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ତ ଗଦା ହୋଇଥିବ। ହାଟ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ, ସେଇଠୁ ବେପାରୀମାନେ ବୋହି ନେଉଥିବେ। କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଲେଇଁ 4 ଦିନର ବାଟ। ଏତେ ଗାଁ ବୁଲିଲେଇଁ, ଏତେ ଜାଗା ଦେଖିଲେଇଁ, କାହିଁ ସେମିତି ତ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ?
ସେ ଏମିତି ଏକାଠି ବେଶୀ ବେଶୀ ଚାଉଳ ଗଲେ କ'ଣ ଲୋକ ଦେଖାଣିରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା? ବିରକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କଥାଟି କହିଦେଇ ବିନୁ ପସ୍ତେଇଲା। ସେ ନିଜେ ତା କ୍ଷେତରେ 100 ମଉଣ ଚାଉଳ ଚଢ଼ା ଦରରେ ପଦାକୁ ପଠାଇ ପାରିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେଉଁଠି ସମାଜର ନୀତି ଯେ ଯେଝା ପାଦରେ ଯେଝା ଠିଆ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ମାଟି ଖୋଳିବେ, ସେଠି ପରକୁ ଠେଲିବା, ପରର ଗୋଡ଼ ଧରି ଓଟାରି ଦେବା, ପର କାନ୍ଧରେ ଜବରଦସ୍ତି ଲାଉ ହେବା ବା ପରକୁ ଚିତା କାଟିବା ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଆପେ ଆସେ। ନହେଲେ ନିଜେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁଠି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଛଡ଼ା କେହି ନାହିଁ, ସେଠି ସମସ୍ତିଙ୍କି ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ କଲା ଭଳି ନିୟମକୁ ଚାଲାକ ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଭାବେ। ଧରା ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଡରେ। କଥା ବାଁରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏକାଠି ବେଶୀ ବେଶୀ ଚାଉଳ କୌଣସି ଜଣକ ହାତରେ ପଦାକୁ ଯାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଲୁଚନ୍ତା କେଉଁଠି? ହାଟକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ 5 ସେର କିଏ 10 ସେର କରି ଚାଉଳ କିଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଶହ ଶହ ତଳ ଦେଶର ଲୋକ। 2 କୋଶ ଛାଡ଼ି ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ସୀମା, ସେଠି ସାହୁକାର ବସିଥିବେ। ଶଗଡ଼ ଥିବ, ପାଖେ ଚାଉଳ ପୁରେଇବାକୁ ବସ୍ତା ପାଖେ ଟଙ୍କା ମୁଣେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କରି ଟଙ୍କାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିଆ ଚାଉଳ କିଣି ଆଣିଥିବେ। ସେ ଚାଉଳ ଜମା ହେବ, ବସ୍ତାରେ ପଶିବ, ଚାଲିବ ଶଗଡ଼ ବିଶାଖାପାଟଣା, ପାର୍ବତୀପୁର, ବୋବିଲି, ମକୁଆ। ବେପାରୀ ଲୋକର କଥା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ବେପାରୀ ହାତରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଚାଉଳ ଆମେ ଧରିଦେବା। ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରମେଶ କହିଲା। ତା ଆଖିରେ ଝଟକୁଥିଲା ଶିକାରୀ ଆଖିର ଆଲୁଅ। ମନରେ ଗୋଟିଏ ରା, ଆମର ଚାଉଳ କାହିଁକି ସେମାନେ ବୋହି ନେବେ? ଏଇଟା ଯେପରିକି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଆମର କହିଲା ବେଳେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୁଝେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା, ସେ ଓଡ଼ିଆ। ତା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ସେ ଇତିହାସରେ ପଡ଼ିଶା ଦେଶ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର, ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ, ଅତୀତର ଧୂଳିଗଦା ଓ ଭଙ୍ଗା ଇଟା କୁଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ୟାତିହୀନତାକୁ ସେ ଫେରିଆସେ। ମନର ଓରମାଣ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଉପରେ ଦୋଷ ଢାଳିଦିଏ। ଖାଇ ଖାଇ ଖତିରା କରିଦେଲେ ଦେଶ ଗୋଟାକୁ, ଆଉ ଫେରେ କ'ଣ? ବଣ ବାଟରେ ଶିକାର ମନେ ପଡ଼େ। ରମେଶର ମନରେ ଛାଇଯାଏ ଚାଉଳ ଶିକାର ନିଶା। ଧରି ପାରିଲେ, ଦାନ୍ତରେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସେ କହେ, ଧରି ପାରିଲେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତରତର ହୋଇ ତଳକୁ ତଳକୁ। ମାଘର ପାଗ ଓ ବାଟର ତାତି ମିଶିଯାଇ ବସନ୍ତର ଅନୁଭୂତି ଆଣୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛପତ୍ରର ଶୋଭା। ଗଡ଼ାଣି ଶେଷରେ ବାଟକରରେ ତଳମାଳର ଗାଁଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ଆମ୍ବତୋଟା, କ୍ଷେତ, ଖଳା, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଘର। ଯିବା ବାଟରେ ପିଲାଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଦେଖି ଭେଁ କିନା କାନ୍ଦି ମାଆକୁ ଡାକି ଡାକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ସେଇ ହେଲା ସଙ୍କେତ। ବାଡ଼କରରେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବାଛୁରୀମାନେ ପଘାରୁ ଉହୁଙ୍କି ହୋଇ ହମାରଡ଼ି ଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଡ଼ଲୁଚା ହୋଇ ମିଟିମିଟି କରି ଅନେଇ ରହିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ରମେଶକୁ ଲାଗିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା। ପାଦ ଆପେ ଆପେ ଘୋଷାରି ହେଲା। ଝଙ୍କା ଗଛ ଛାଇରେ ଅଟକି ରହି ସେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମନଗଡ଼ା ଭୂତ ପରି ପର୍ବତଟା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଧକେଇ ଧକେଇ ବିନୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝିଆ। ଏଠି ଭଲ ପାଣି ମିଳିବ ବିନୁ? ମିଳିବ। ବିନୁ ତପ୍ତର ହେଲା। ବୋକଚା ଖୋଲି ଲୋଟା ଗିଲାସଟା ବାହାର କରି ଗାଁକୁ ଗଲା। କନ୍ଧ ବୁଝିଆ ବସି ବସି ଝାଳ ମାରିଲେ। ରମେଶ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଅଳ୍ପ ସୀମ ଭିତରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ। ଜଣେ ଗୋଟାଏ ଲୋଟାରେ କିଛି ଗରମ ଦୁଧ ଆଣି ଠିଆ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଆଣିଲା ଫେଣାଏ ପାଚିଲା କଦଳୀ। ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ କୋଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମିଶି ଗାଁର 7 ଜଣ ରଇତ ଆସି ଅନୁନୟ କଲେ। ଖରା ବହୁତ ହେଲାଣି, ଦୟାକରି ଏଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇକରି ନ ଗଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ। ବିଶ୍ରାମ? ରମେଶ ହସିଲା। ବାଟେ ବାଟେ ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସତେ କି ଚାରିଆଡ଼େ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗେରେ ହୋଇ ମଣିଷମାନେ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଆଉଜିବାକୁ ଖୋଜେ। ଅଟକି ଯାଅ, ରହିଯାଅ ଅଦି ରାତିଟା ଆମ ଗାଁରେ। ଚିହ୍ନା ଗଛର ଛାଇ, ଅଧଚିହ୍ନା ଚାଳ ଭିତରୁ ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଚୁଲି ଧୂଆଁ, ସାଧାରଣ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବଣଠୁ ଭିନେ, ପର୍ବତରେ ଥାଇ ପର୍ବତଠୁ ଭିନେ, ତଥାପି ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ।
ପଛ ଗାଁର ବାଟର ସ୍ନେହ ଲାଗି ରହିଥିବ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର, ତାପରେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବ। ବିନୁ ପାଣି ଘିନି ଆସିଲା। ପାଣି ପିଇସାରି ରମେଶ କହିଲା, ଯିବା ଚାଲ। ଏଥର ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଆସି ବାଟ ଓଗାଳିଲା। ହସି ହସି କହିଲା, ଏତେ ବେଳଟାରେ ଅଖିଆ ଯିବୁ ପୁଅ? ମା ପାଖରେ ଥିଲେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତା? ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ମା ଭଉଣୀ ତୋର ନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ବୁଢ଼ୀଟି କନ୍ଧ ତେଲୁଙ୍ଗୁ ମିଶାମିଶି କୋଣ୍ଡଦରା ଜାତିର। ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ମା ଭଉଣୀ ତୋର ନାହାନ୍ତି? ରମେଶ ଆଖି ଉପରେ ଯେପରିକି ଛାଲ ଲଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହି ପକେଇଲା, ନା ନା ନା, ଯିବାକୁ ହେବ, ବହୁତ କାମ। ଆପଣାକୁ ଓଟାରି ନେଇ ଚାଲିଲା। ସ୍ମୃତିରେ ରହିଗଲା ସେଇ ବୁଢ଼ୀର ମା ମୁହଁ ପରି ମୁହଁର ଛାଇ। ମାଆର ଆଖିପଟକୁ ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଆହା ପଦ। ତାର ଅନ୍ୟ ଜାତି ନାହିଁ, ଭାଷା ନାହିଁ, ସେ ମା। ଚାଉଳ ଧରା ପାସୋରି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ସେ ଦେଖିଲା ହାଟୁଆ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାର ଭାର ଚାଉଳ। ବିନୁ, ହାଟ ଆଉ କେତେ ବାଟ? ହେଇ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା, ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହୁସିଆର, ହଲ୍ଲା କରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ କନ୍ଧମାନେ, ଆଉ ଗୀତ ବୋଲ ନାହିଁ, ପାଟି କର ନାହିଁ, ତୁନି ତୁନି ଚାଲ। ବିନୁ ହସିଦେଇ ବୁଝିଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ବଣ ଭିତରେ ଶିକାର କରି ଗଲା ପରି ପଦାରେ ତୁନିତାନି ମନ ଭିତରେ ଚହଳ। ରମେଶ ତରତର ହୋଇ ତାର କର୍ମପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ଭାବିଗଲା। ଚାଉଳର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଖାଲି ଅଟକାଇ ଦେଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ପକ୍କା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ଏହିପରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ପାଇ ସେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି କରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଲା ପରି ସେ ବି ଏକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ହକଦାର ସେ। ନହେଲେ ଏତେ ବଣବୁଲା ଖରାରେ ଶୀତରେ ସତେ କି କଙ୍ଗୋ ଆଫ୍ରିକାର ଲିଭିଂଷ୍ଟୋନ୍। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ। ସେ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିର ଚୋରା ମୁହଣ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ। ଭାବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆପଣା ସୁଦକ୍ଷପଣାରେ ଆପେ ଆପେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିଛି ଆଗରେ ବାଟକରରେ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରୋଷେଇ ସାରି ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଉତାଣି ପିଲାଟିଏ ମାଟିରେ ଚିତ ହୋଇ ଶୋଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ଛାଟି କାନ୍ଦୁଛି। ଫୁରଫୁର ମୁଣ୍ଡି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ହୋଇ ଯୁବତୀଟିଏ ତା ଖାଇବା ପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅଇଁଠା ହାତରେ ଛାତି ଉପରୁ ଛିଣ୍ଡା ଲୁକା କେରାକ ଓଟାରି ଦେଇ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଧାଇଁଗଲା। ମାଆର ଚିର ଦର ଶୁଖିଲା, କନା ପରି ଓହଳିଛି। ପିଲାଟିକୁ ଜାକି ଧରି ବିଦେଶୀ ଆଗନ୍ତୁକକୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ସତେ କି ଦେହ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡର ଅଲରା ବାଳ ଆଉ ଉଦାସ ମଳିନ ଆଖି ଦୋଟି। ସେ ଆଖିରେ ନାହିଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, କାହାର ବଡ଼ତି ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ। ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲା ଥିଲେ ବି ଭିତରକୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁ ତଳକୁ, ତଳିତଳାନ୍ତ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର କାଣ୍ଟି ଉପରକୁ। ଯେଉଁଠି ଶେଷ କ୍ଷୁଦା ବି କାଟେ, ଶେଷ ସ୍ନେହ ବି ସନ୍ତାନକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖେ। ଆଉ 3 ଜଣ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଭେଣ୍ଡା ପୁଅଟେ। ଖାଲି ହାଡ଼ ଚମ, କୋରଡ଼ା ଆଉ ବେତାଏ ଲେଖାଏଁ ବାଳ, ଆଉ ଚକଚକ ଆଖି। ଖାଇବା ଭାତ ଶିଆଳି ପତ୍ର ଉପରେ ଚକଚକ କରୁଛି। ଭାତ ଖିଆ ନୁହେଁ, କୁକୁର ପରି ଗାବୁ ଗାବୁ କରି ଗେଫା ମାରିବା। ଗଛ ତଳେ ଫନ୍ଦ ଭଙ୍ଗା ଚେପ୍ଟା ଡେକ୍ଚି, ହାଣ୍ଡି ଓ ଚୁଲି। ଏକାଥରକେ ସମୁଦାୟ ଦୃଶ୍ୟ ରମେଶକୁ ଯେପରି ଆକ୍ରମଣ କଲା। ବିନୁ, କିଏ ସେମାନେ? ତଳ ଦେଶର ତେଲୁଙ୍ଗୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ପେଟ ବିକଳରେ କେତେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଲ ପଲ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଘର କୋଉଠି? ବିନୁ ପଚାରିଲା। 3 ଥର ପଚାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପତ୍ରରୁ ମୁହଁ ନ ଟେକି ବିରକ୍ତି ହେଲା ପରି ବୁଢ଼ାଟେ କହିଲା, ସୀମାଚଳମ୍। ବିନୁ ରମେଶକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା, ଏ ଆସିଛି 30 କୋଶ ଦୂରରୁ ସୀମାଚଲମ୍। ଆଗେ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପର୍ବତ ପରି ଠିଆ ହେଲା, ଗହିର ହୋଇ ମିଶିଗଲା ସେଇ ଭୋକିଲା ଯୁବତୀ ମାଆର ଆଖି ଦିଓଟିରେ। ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ଆଉଁସୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଦେଶ, ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ସେ ଦେଶରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାତ ନାହିଁ। ବହୁତ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡର ତ ଆପଣା ପେଟକୁ, ଆଉ କାହାକୁ? ସତ ସତ କଥା, କନ୍ଧ ବୁଝିଆ ପାଳି ଧରିଲେ। ସେମାନେ କତିକି ଲାଗି ଆସିଲେଣି। ବୁଢ଼ା କନ୍ଧ କହିଲା,
ଭୋକ ଲାଗିଲେ କି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ହେଇ ଦେଖ ଆମକୁ କେଡ଼େ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କେଉଁଠି ଭାତିଆ ଦବ ଯେ ଚପରାସି ବାବୁ। ଚୁପ୍ ହୋଇ ରମେଶ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ଲାଗିଲା ଯେପରିକି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟର ସଂଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସିଧା ବାଟର ଚଳନ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ହିଁ ସେ ନିର୍ଭର କରିଛି। ମୁଣ୍ଡପାତି ଘେନିଛି ଛପା ଆଇନକୁ, ଲେଖା ନିୟମକୁ। ତା ପଛ ଆଡ଼କୁ ଉଙ୍କି ମାରିବା ହିଁ ତା ପକ୍ଷରେ ଦୋଷାବହ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହିପରି। କେବେ କେବେ ଦେଖିଛି ଛପା ଆଇନ ଓ ଦାଣ୍ଡନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଅମେଳ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଠୋର ହିଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ପେଟ ବିକଳରେ ଜଣେ ଚୋରି କରିଛି। ବର୍ଷକର ପିଲାକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଚିରି ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କାନ୍ଦିଛି। ତାର ପୋଷଣହାରୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୋର ଜେଲ୍ ଯିବା କଥା ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ଜଣେ 5 ଥର ଚୋରି କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲାଣି। 6ଠ ଥର କାହା ବାରିରୁ କଖାରୁଟେ ଚୋରି କରି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଦୁଷ୍କୃତ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯିବା ନିୟରେ ତାକୁ ହୋଇଛି ବର୍ଷେ ଜେଲ୍। ସେ ଯାଇଛି। କଠୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧାରା, ଯନ୍ତ୍ରଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣର। ଚାଉଳ ଧରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ହାଟରେ ଘୋ ଘୋ ଶୁଭିଲା। ଗୋରୁଛାଲର ଆଇଁଷିଣିଆ ସଢାଳିଆ ଗନ୍ଧ ନାକରେ ବାଜିଲା। ହଠାତ୍ ବଣ ଭିତରୁ ତା ପଛ ହୋଇ ମଣିଷ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବୋଝ ଭାରରେ ବୁଆ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇ ଗୋଛା ଗୋଛା କୁକୁଡ଼ା, ନାନାବିଧ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୋଲାରେ ଦେଖାଦେଇ ବଣରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଯାଉଛନ୍ତି ହାଟମୁହାଁ। ଶିକାର ଅତି ପାଖରେ। ରମେଶର ଛାତି ଚାଉଁ କଲା। ପଥରକୁ ପଥର ତଳକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗଲାବେଳେ କହିଲା, ବିନୁ, ଏଥର ହାଟ ଦିଶିଲା। କିଲିବିଲି ଚନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ମଣିଷ, ଗୁଡ଼ାଏ ରଙ୍ଗ, ଗୁଡ଼ାଏ ଗନ୍ଧ, ଗୁଡ଼ାଏ କୋଳାହଳ। ବହୁତ ଛାଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପବନରେ ସେଇ ଗନ୍ଧ। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଗନ୍ଧ ଶୁଖୁଆ ପସରା। ମାଛି ବେଡ଼ିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ବେଡ଼ିଛନ୍ତି। ପାଖ ବଣରୁ ଚୋରା ମଦର ଗନ୍ଧ। ଘାଉଡ଼ା କୁକୁର ପରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ୟଜ୍ ରୋଗୀ, ଖାସୁଲା ଖାସୁଲା କନ୍ଧ ପିଠିରେ କୁଲା ପରି ଡାଲା ପରି ଅରାଇଁ ଲେଖା କଞ୍ଚା ୟଜ୍ ଘା। କଳା କଳା ପୋତକ ପାଖକୁ ପାଖ ଲାଗି ଲାଗି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘଷାଘଷି ଠେଲାଠେଲି ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ, ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ। ରମେଶର ନିଘା ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ଉପରେ। ଚମ୍ପାଫୁଲ ଗୋରା, ବଳିଲା ବଳିଲା ହାତ, ଗୋଡ଼ ଗରି ଗରି, କନ୍ଧ ଦେଶର ସୁନ୍ଦରୀ। ଫାଳେ ଗାଲ ଗୋଟାଏ ୟଜ୍ ଘା, ଆର ଫାଳକ ଟହଟହ ନାଲି। ସେଠି ବି ରୋଗ। ତଥାପି ସେ ଫୁଲ ନାଇଚେ। ମୁଆଁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଗତିରେ ଯୌବନର ଲହଡ଼ି ଖେଳାଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଛି। ଆଖି ହସୁଛି। କନ୍ଧ ଦେଶର କୌତିକି ଝିଅ ଆଖିରେ ଡାକୁଛି, ଖେଳିବୁ ଆ। ରମେଶ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ହାଟ ମଝିରେ ଗଛକୁ ଆଉଜିଗଲା। କାନରେ ବାଜିଲା ହାଟର ଘୋ ଘା। ସ୍ମରଣରେ ସେଇ ଘା ଗାଲ, ହସ ଆଖି ଯୁବତୀ, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନାଟ କରୁଥିବା କନ୍ଧ ପିଲାଏ, ଆଉ ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତ ମଝିରେ ଗୋଟିକିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ମଣିଷର ଜାର। ରାଉ ରାଉ ପବନ ବା ବତାସିରେ ବୁଲି ନିଆଁ ଲିଭୁ ନାହିଁ। ଡାଳୁଅ ଧାନ ପରି ମଣିଷ। ପାଣି ଯେତେ ବଢ଼େ ଧାନ ଗଛ ସେତେ ଉଞ୍ଚା ହୁଏ। ଗାଲରେ ୟଜ୍ ଓ କୁଷ୍ଠ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ମୁଆଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଫୁଟିଛି ଗୋଲାପ। ତାର ପାଖୁଡ଼ା ପୋକ ଦାଉରେ କେମ୍ପା। ଝଡ଼ୁ ପଛେ ହସୁଛି। ବିନୁ ଫ୍ଲାସ୍ ଖୋଲି ଚା ଢାଳିଲା। ଆଜ୍ଞା। ରମେଶ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ତାର ଚାରିପାଖେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି। କାନ ପାଖେ ବିନୁ କହିଲା, ଚାଉଳ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଏଠି ନୁହେଁ, ହାଟ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଘାଟି ଜାଗା ଅଛି। ହାଟରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ୁଆ ଗୋହିରୀ। ସେଠି ଢିପ ଉପରେ ବାଳି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ହସିଦେଇ କହିଲା, ମଞ୍ଚାରେ ବସି ଜିଆଦ ମାରିଲା ପରି ସେଇଠିକି ଅଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିକିଆ ଚୌକିରେ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଯାଏ, ମୁଁ ଏଥର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆସେ। ହାଟ ଶେଷରେ ଗହିର ଗୋହିରୀ ବାଟ, ଦି ପାଖେ ଢିପ। ଢିପ ଉପରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗୋଟିକିଆ ଚାଳିଟି। ରମେଶ ବସି ରହିଲା। ଆରପାଖ ଢିପ ଉଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଛି। ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ଧ ବସ୍ତି। ଦୁଆରେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ପଡ଼ିଛି। କୁକୁର ବସିଛନ୍ତି।
गुड़ाए पिला गोटाए बड़ ढोल उपर मन इच्छा डुडुम डुडुम पिटुचंती। गोटाए दुआर मुहरे जड़े बुढ़ा बसी बांती करुचे। बुढ़ी तार पिठी साउलुचे। निश्चय मलेरिया ज्वर। भंगा कांथकुड़ उपरे गोटाए गारड़ ठिया होई कण गछ चोबौचे। रमेश से बस्तीर दृश्य उपरे आखि रखी समय टलीगला। नाकपुड़ा भितरु हाटर धूली रुमाल रे रगड़ी लगिला। झाड़ पोछिला। बेल गलाणी। माघर खरा छाई लंबेलाणी। फिका पृष्ठपट आगरे लंबीची गोटे साधारण बस्तीर चित्र सरल घरकरणार। हठात सेपटू उठिला कांदणार रोल। सबु घरु लोक बाहरी पड़ी गोटाए घर को छुटीगले। पिलाए बाजा बंद करी दौड़ी गले। घर मुहरे और दुआर रे लोकंकर भिड़। आपणा गाल छाती आंचोड़ी चुमुटी समस्ते भें भें कांदिले। क्रमे क्रमे से कांदणा धरिला गोटे छंदर बाट। समवेत मरण बाहुना चलिला। आलो आलो हातेयू हातेयू। हाय हाय मरीगला। बिनु आसी पहुँचीगला। सबू बंदोबस्त कर देछि आज्ञा। हाटरे पाइक माने थिले समस्ती के अड़े घेनी आसीबे। ए कौन हैला बिनु? किए जणे मरीगला आज्ञा। माଳ जर एथिरे आउ नुआ कौन अछि? बिनु ता पछाड़े ठिया होई रहिला। रमेश सेई कांदणारे मन देला। नीति नुआ नीति पुरुणा। आउ चक घुरुची जन्म मृत्यु प्रजनन। सबु दृश्य तरली जाई बदली गला। आखि आगरे भासी उठिला उत्तर बालेश्वरर आपणा गाँ कांतीपुर। तार घर बापा माँ पड़िशा माने चिन्हा बुढ़ा चिन्हा पिला माने चिन्हा झीए। गाँ मशाणी गाँ मझिरे चंडी मंडप। आउ मृत्यु जन्म प्रजनन। आउ एठा परे सेठी भी सुस्थिप्रिय शांतिप्रिय मनीष। कजिया मुलेई जाए नहीं। काहार अनिष्ट न कले भी कषण भोगे। आलो आलो हातेयू हातेयू। केते जाइछंती केते केते। रातिरे काउरिया निया जाली गाँ लोके डाकंती। अंधार रे आस आलुओरे जाओ। आउ सामनारे एई मरणर समतल। सेठी भाषार भेद नहीं। देशर बाड़ नहीं। समस्ते समान और चिरंतन। पछाड़े ठिया होई बिनु भी घर कथा भाबुचे। सेठी तार सान भारीजा बिसी कण आसुथिबो। ठाई करी आपणा गालर एक चापुड़ा मारिला। रमेश अनेइला। बिनु गाल साउळुची। कहिला एठी बहुत बड़ बड़ मशा आज्ञा। कामुड़िले बिंधे। रमेश चमकी पड़िला। आपणा को देखिला बिछणारे पड़ी कंपुची। कुंभाटू आखि परी आखि भालू परी कला कला। आरंभ हेब 103 रु। इच्छा हेब कामुड़े मारी गोड़ाए गाली दिए। बांती ताती ताती। तापरे जन्म मृत्यु प्रजनन। आईन मने पड़े नहीं। जन्म मृत्यु मनीष। हठात जेपरिक नुआ आखिरे से देखिला। लोक चलीछंती बहुत लोक। अंधार रे हजी जाउछंती। धार सरू नाही। चलीछंती चलीछंती हाट भांगी आसुचे। लोक चलीछंती जेपरिक से जण जण करी समस्ती की चिन्हे। घरे अभाव पदारे पेषण। तुंडरे सेई अखला भाषा। जाति भिन्ने नुहे बोली भिन्ने नुहे से मनीष से माने। तार ग्राम लोके चिन्हा लोके। धार भितरे अंटा सळ खाई पिंपुड़ी चाहूची पिंपुड़ी को मुहांमुही। सुखिला आखिरे हस उसुलाई कहीदे जाऊची तुमे आमे एका जाति भाई। गोड़े चालू हाथ काम करू। तुमर आमर एका देशरे घर भाई। एई माटी उपरे आकाश तले। तुमर आमर एका शत्रु भाई। जे आम मुहरु आधार छड़े निए गोड़े दली दिए उपरे कुढ़ाए ततला पाउंस। पिंपुड़ीर धार चलीचे। तार मन गहिर रे हस आउ निया मिसी अखंड दीप जलुचे। पदारे गहली सुबिला। पाइक माने आसुछंती। पछे पछे टोकेई और बस्ता धरी लोक माने। रमेश मुहूर्त के कर्मचारी पलटि गला। ठिया होई पड़ी पाइक मानक सलाम नेला। बिनु आगु चमकी गला। कहिला पंजा को पंजा धरी 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 आणुचंती। पाइक माने कहले एई देखिबा हुंतु केमिति हाटरु ये लोके लुचेई लुचेई चाउल नहीं पळाउथुले तळ देश को।
ଉପରେ ଉପରେ ଲଙ୍କା ମରିଚ ହଳଦୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ବିଛା ହୋଇଛି। ତଳେ ଅଛି ଚାଉଳ। ଏ ଦେଶରୁ ନେଇ ସେ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେଠି ବି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକିବେ। ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡାକ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସ ଝୁଣି କରି ଖାଇବେ। ସାମ୍ନାରେ କଙ୍କାଳ ଥାଟ, ବିଡ଼ା କାଠ ପରି ଛାତି ହାଡ଼, ଦେହର ଚମଚେମେଣି ଦେହ ପରି ଓଳିଛି। ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ଖାଲି ବେତାଏ ବେତାଏ ନୁଖୁରା ବାଳ, ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ଆଖି। ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ମଣିଷର ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଆପଣା ଭାଷାରେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି, ବୋବାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପେଟକୁ ପାଟି ଦେଖାଇ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଙ୍ଗ ସରସର ଲମ୍ବା ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି। ସେପାକ ବସ୍ତିରେ ମଢ଼ଟା ପଦାକୁ ଆସିଲା ବୋଧହୁଏ। ଠେଲାପେଲା ହୋଇ ମଣିଷ ଆଗକୁ ପଛକୁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କି ଝାଙ୍କି ସମସ୍ୱରରେ ସଙ୍ଗୀତ କଲା ପରି ବାହୁନା। ଆଲୋ ଆଲୋ ହାତେଉଁ ପାପୁ। ଆଉ ଢିପ ତଳେ ଗୋହିରୀରେ ବାଡ଼େଇ କଚଡ଼ି ହୋଇ ଜିଅନ୍ତା ପ୍ରେତ। ଏ ବାବ୍ୟା, ଏ ତଣ୍ଡ୍ରି। ଆଉ ପାଇକଙ୍କ ଗର୍ଜନ, ବିନୁ ଓଡ଼ିଆର ରଡ଼ି। ଏଇ ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛ? ଖୋଲ ଖୋଲ, ଦେଖାଏ ଚାଉଳ। ରମେଶ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତର ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ଦେହରେ ବାଟର କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ ଭୋକ। ଆଖି ବୁଜି ତ ଦେଖୁଛି ଗୋଳିଆ ଗୋଳି ଆଉଟା ଆଉଟି ମଣିଷ। ସେଠି ଗାଲରେ ୟଜ ରୋଗ, ମୁହଁରେ ହସ, ଦେହରେ ଧୋକଡ଼ା ଚମ, ଆଖି ଚିକ୍ ଚିକ୍। ସେଠି ମରଣର କାନ୍ଦନା, ଅଭାବର ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଗାଡ଼ୁ ଆଖିର ଗହ୍ୱର ତଳେ ନିଆଁ ଆଉ ତୋଫାନ। ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲା। ଲାଗିଛି ଚିତ୍କାର। ଏ ବାବ୍ୟା, ଏ ତଣ୍ଡ୍ରି, ହେ ବାବୁ, ହେ ବାପା, ଦେଖ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଥରେ। ନିଘା ପଡ଼ିଲା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବରଡ଼ାପତ୍ର ତିଆରି ଡେଙ୍ଗା ମଣିଷ। ଦୁଇ ଲମ୍ବା ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକି ଥରଥର ହୋଇ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସତେ ଅବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ସେଇଠି। ଫମ୍ପା ଘାଗଡ଼ା ଗଳାରେ ରଡ଼ିଦେଲା, ଏ ବାବ୍ୟା, ଏ ତଣ୍ଡ୍ରି। ଗଡ଼ଗଡ଼ ହୋଇ ଆପଣା ବୋଲିରେ କରୁଣ ଅନୁନୟ ଗାଇଗଲା। ଭାଷା ନ ଜାଣିଲେ ବି ତାର ଭାବ ବୁଝି ହୁଏ। ତଳେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ତାର ପାଦ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଉପରକୁ ମୁହଁ ଟେକି ସଳକେ ଚାହିଁଲା। ସେଇ ଚାହାଣୀ ରୂପ ନେଲା କେଉଁ ଏକ ଚିହ୍ନା ମଣିଷର। ରମେଶର ଚିହ୍ନା, ସମସ୍ତିଙ୍କର ଚିହ୍ନା। ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଲେ ଆପଣା ଭିତରୁ ବାହାରି ଦର୍ପଣରୁ ଚାହିଁ ରହେ। ଲାଗିଲା ଏହି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ, ତାର ଗ୍ରାମ ଲୋକ। ଦେହର ଚେହେରାକୁ ଆଉ ତାର ନିଘା ନାହିଁ। ଭାବର ଚେହେରା ତାର ଅତି ଚିହ୍ନା। ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଟା ଯେପରି ତାର ହଜିଲା ସପନା ଦାଦି। ସେମିତି ଅଲରା ବାଳ, ସେମିତି ପାଗଳ ପରି ଠିଆ ରୁଡ଼। ହାଡ଼ର ଧଡ଼ିଏ ଧଡ଼ିଏ ଖାଲି ଗାଡ଼ମୟ। କେବଳ ସେ ଆହୁରି କ୍ଳାନ୍ତ, ଆହୁରି କ୍ଷୁବ୍ଧ, ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା ଆଗରେ ଭୟଭୀତ। ସେଇ ନିଶୁଆ ବଙ୍କା ବୁଢ଼ା, ଯେପରିକି କାନ୍ତିପୁରର ଅକାମୀ ଅରକ୍ଷ କୁମାର ବୁଢ଼ା। ଏଇ ଚମଡ଼ା ହାଡ଼ମୟ ଟୋକା ପଲକ କାଲି ଥିଲେ ତାର ଗାଁର ଟୋକା। ସେମାନେ ତାର ବାରିରେ ପଶି କଷି ପିଜୁଳି ଚୋବାଉଥିଲେ। ଏଇ ଦଦରା ନାଁ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାଲି ଥିଲେ ତାର ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ପାହାନ୍ତିଆରୁ କିଲକାଲିଆ ହୋଇ ବାଦବୁଦିଆ ଲଗାଇ ପତ୍ର ଗୋଟାଇବାକୁ ଧାଇଁଥିଲେ। ରମେଶ ଆଖି ଲୁଚେଇ ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତୁଣ୍ଡରୁ ଖାଲି ପଦେ କଥା, ଯା ଯା ଯା, ଚାଲି ଯା। କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବାବୁଟା? ବିନାୟକ ଚପରାସୀ ତରତର ହୋଇ ଭାବିଗଲା। ସତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଘେନି ଚାଲିଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆତୁର ହୋଇ ପାଟି କଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାଠୁ ସେଇ ଏକା ଉତ୍ତର, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ବେଳ ଯାଉଛି, ଯା ଭାରି ଯା, ଚାଲି ଯା। ସଂସାରକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ନରମ ପୁଚପୁଚ ମନ। ଟୋକା ଲୋକ, ଗଜୁରା ଗଜୁରା ଅଧା ନିଶ, ଢକଢକିଆ ଟୋକା ଖଣ୍ଡେ। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ, ବାଘ ପରି ମଣିଷ। ଛେ, ଏଇଟା ବିନାୟକ ଓଡ଼ିଆ। ତାର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଇତିହାସ ଆଉଣ୍ଡି ଲାଗିଲା। ସେ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ତାର ଓଠ ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଲା। ନୁହେଁ ହସ, ନୁହେଁ ବିଦ୍ରୂପ। ରମେଶ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତାର ଚେତନା ଆଗରେ ଇତିହାସ ନଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାହାନ୍ତି, କୋଣାର୍କ ନାହିଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାହାନ୍ତି କି କୋଣାର୍କ ନାହିଁ। ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପିଞ୍ଜରାଗଢ଼ା ମଣିଷର ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ନାହିଁ। ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଭୋକିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଧାର ବୋଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାର ଏକାଠି ହୋଇ
ମନ୍ଦା ବାନ୍ଧୁଛି ନୂଆ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ। ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ଖରା ଗଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି। ମାଘର ଶୀତ ଅନୁଭବ କଲା। ବାସ୍, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ।